हम सत्य नमः जयाय नमः मंगलदेवी नमः ओम गणपताय नमः शांताय नमः ओम रमादेवताभ्यो नमः विष्णुपत्ये नमः ओम प्रसन्नाख्ये नमः अम्मा ओम गदांगराय नमः वरण्ये नमः येममालिन्ये नमः धनदानकरिण्ये नमः शुक्लमाल्यं वरदराय नमः ओम श्रियाय नमः भास्कर्ये नमः बिल्वनिलयाय नमः देव्ये नमः सर्वोपद्रवनिवारिण्ये नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः भुवनेश्वरी नमः ओम महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः रमादेवताभ्यो नमः नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि कुङ्कुमार्चन पूजां समर्पयामि विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय नमः ओम नारायण नमः ओम सर्वे नमः ओम चक्रपाणि नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम जगद्वन्द्वे नमः ओम वामनाय नमः ओम ज्ञानपञ्जराय नमः ओम श्रीवल्लभाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम शंकराय नमः ओम गरुडध्वजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम भुवनेश्वराय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम देवकीपुत्राय नमः ओम पार्थसारथे नमः ओम अच्युताय नमः ओम कैकपाणि नमः ओम परञ्ज्योतिषे नमः ओम वासुदेवाय नमः अचञ्चलाय नमः ओम श्रीवत्साय नमः ओम नमः सर्वलोक प्रभवे नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिकालज्ञानाय नमः शिवात्मे नमः करुणाकराय नमः सर्वज्ञानाय नमः सर्वगाय नमः सरस्वती नमः सर्वेशाय नमः सर्वसात्विकाय नमः हरये नमः शारीरिणे नमः हरये नमः देशाय नमः अलायगाय नमः सहस्रबाहुवे नमः विजयन्ताय नमः सहस्राक्षाय नमः अक्षराय नमः जराय नमः गरीजाय नमः केशवाय नमः ओम केशमर्दनाय नमः कैटभारे नमः ओम अविद्यालये नमः कामदाय नमः कमलेक्षणाय नमः अंशचित्रवे नमः धर्मचित्रवे नमः काकुत्ताय नमः गगनाहनाय नमः ओम लीलामृताय नमः नित्याय नमः नित्यदुत्ताय नमः नित्यानन्दाय नमः गुणावेक्षाय नमः निर्विकल्पाय नमः निरञ्जनाय नमः ब्रह्मण्याय नमः पृथ्वीनाथाय नमः वेदवादिते नमः गुहाश्रयाय नमः वेदगर्भाय नमः विभवे नमः विष्णुवे नमः ओम श्रीमते नमः त्रैलोक्यभूषणाय नमः ओम यज्ञमूर्तये नमः अमेयत्वरे नमः वरदाय नमः वासुवादिताय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः जितक्रोधाय नमः समदृष्टवे नमः सनातनाय नमः भक्तिप्रियाय नमः जगत्पूज्याय नमः परमात्मने नमः असुरान्तकाय नमः सर्वलोकमन्तनाय नमः अनन्ताय नमः अनन्तविक्रमाय नमः मायाधराय नमः निराधराय नमः सर्वाधराय नमः धराधराय नमः निष्कलङ्काय नमः निराभासाय नमः निष्पन्थाय नमः निरामयाय नमः भक्तवत्स्याय नमः महोदराय नमः पुण्यकीर्ति नमः पुरातनाय नमः त्रिकालज्ञानाय नमः विष्णुष्टवे नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम श्री सतना दारिद्र्य बाध తీరుటకు ఏదైనా ఉపాయం ఉందేమో చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోమని ప్రార్థించాడు. ఆ దీనుని వేడుక వరకు స్వామివారికి మనసు కలిగించగా అతనికి సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రత విధానమును ఆచరించే పద్ధతిని తెలిపి అదృశ్యమైనాడు. ఆ వేద బ్రాహ్మణుడు మరునాడు ఎట్లయినా ఆ వ్రతమును ఆచరించవలనని ఆ వేద బ్రాహ్మణుడు సంకల్పము చేసుకుని మరునాడు ఉదయమే లేచి సంధ్యాధికమును ముగించుకొని మనసులో వా సత్యదేవ ఈరోజు భిక్షాటన చేయగా వచ్చే ధనముతో నీ యొక్క వ్రతమును చేస్తామని మనసులో ప్రార్థించి భిక్షార్థి కాశీ క్షేత్రమున సంచరించగా ఆ సత్యదేవుని కృపా కటాక్షం వలన వానికి కృపా కటాక్షం వలన విశేషమైన ధనము విత్త రూపంలో లభ్యమైనది. ఆ ద్రవ్యమును ఉపయోగించి బంధుమిత్రులతో శ్రద్ధాభక్తితో నియమనిష్టలతో ఆ వేద బ్రాహ్మణుడు స్వామివారి వ్రతమును ఆచరించగా ఆ స్వామివారి కృప వలన అతనికి స్వల్పకాలంలోనే అనేక సంపదలు ఇదంతా స్వామివారి కృపా కటాక్షంలో తెలిసిన ఆ వేద బ్రాహ్మణుడు ప్రతి మాసమున క్రమబద్ధంగా ఆ సత్యదేవ అంతమున స్వామివారిలో ఐక్యమైనాడు అని విప్రుని కథను ముగించాడు సూత మహర్షి. ఈ కథను శ్రద్ధగా వింటున్నటువంటి పౌనకార్యములు కఠినముకునేవాడు స్వామివారి కృపకు ఎలా బాధ్యతైనాడో పూరించమని కోరగా సూత మహర్షి ఈ విధంగా చెప్పసాగింది. ఆ వేద బ్రాహ్మణుడు సత్యదేవుని కృప వలన ధనికుడుగా మారి ప్రతి మాసమున సత్యదేవుని వ్రతమును ఆచరించుతున్నటువంటి కాలంలో ముఖాంగ సమయమునందు అతడు
వ్రతమాచరిస్తున్న వేళ ఆ వేడుకగా విస్తున్నటువంటి కట్టెలమ్మని జీవించే ఒక పేదవాడు అదృష్టవశాత్తు ఆ కథను వినడం జరిగినది. వ్రతమంతా కూడా పూర్తయ్యే వరకు ఆ కథను అతడు అక్కడనే ఉండి ఇంటి బయట నుండి విన్నాడు. వ్రతము పూర్తి చేసుకుని బయటకు వచ్చిన ఆ బ్రాహ్మణుడు అక్కడే నిలుచుకున్నటువంటి కట్టెలమ్ముకునే వాడికి కూడా ఆ స్వామివారి ప్రసాదం ఇచ్చాడు. కళ్ళకద్దుకుని ఆ ప్రసాదం తీసుకున్నటువంటి ఆ శ్రమజీవి ఆ బ్రాహ్మణుడికి నమస్కరించి, స్వామి తమరు చేసిన పూజ ఏమిటో చెప్పమని కోరారు. అంతా ఆ బ్రాహ్మణుడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతము ఆ వ్రత విధానమును ఆచరించే పద్ధతిని తెలియజేసి, ఈ వ్రతము చేయటం వల్లనే నా కష్టములన్నీ తీరినవి, నేను ఈ స్థితికి వచ్చితనని చెప్పాను. పిమ్మట ఆ బ్రాహ్మణుని వద్ద నుండి సెలవు తీసుకుని ఆ శ్రమజీవి తాను కూడా ఈ వ్రతమును ఆచరించి సత్యదేవుని కృపకు పాత్రలు కావాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. తెల్లవారింది ఉదయాన్నే లేచి కట్టెల మోపు నెత్తిన పెట్టుకుని ఆ శ్రమజీవి మనసులో స్వామివారిని ప్రార్థించి, ఓ సత్యదేవ, ఈరోజు కట్టెలమ్మగా వచ్చే ధనంతో నీ యొక్క వ్రతము చేస్తాను, నన్ను అనుగ్రహించు అని వేడుకొని అడుగు ముందుకు వేశాడు. సత్యదేవుని ప్రసన్నాత్మ వర్షం వాడిపైన కురిసినది. కొద్దిసేపటిలోనే మామూలుగా వచ్చే ధనం కంటే చాలా ఎక్కువ ధనం కట్టెలమ్మగా వచ్చినది. ఆ ధనంతో ఆ వ్రత సామాగ్రిని కొనుక్కున్నాడు. బంధుమిత్రులను తీసుకొని శ్రద్ధా భక్తితో యథావిధిగా ఆ సత్యదేవ వ్రతమును ఆచరించాడు. అంతటా ఆ స్వామివారి కృప వలన అతడు అనతి కాలంలోనే ధనికుడుగా మారినాడు. ఈ విధముగా సత్యదేవుని కృప వలన ఆ వ్రతమును ఆచరించటం వలన పేదవాడైన బ్రాహ్మణుడు మరియు కట్టెలమ్ముకునేవాడు కూడా తమ తమ కష్టములను పోగొట్టుకుని భాగ్యవంతులై సమస్త సుఖములను అనుభవించి అంత్యమున మోక్షమును పొందినారు.